both of you don't believe in the institution of marriage. And మీరు ఒక 2-3 సందర్భాల్లో చెప్పారు. You told many times and Chaitanya told 2-3 times. అలాంటి ఒక ఇద్దరు మ్యారేజ్ కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన ఇలాంటి సినిమాలు చేయటము, అండ్ వెన్ యూర్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ద ఫిలిం, వెన్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ ప్లేయింగ్ దిస్ రోల్స్, ఏమన్నా కొంచెం థాట్ ప్రాసెస్ మారిందా? ఆర్ యూ రీథింకింగ్ అబౌట్ యువర్ ideology or thought process about marriage? Like my ideologies towards partnership and companionship keeps changing. Okay. Depending on what my state of mind is at that point in life. But marriage as a concept, I find beautiful but also very binding. Okay. And if you bind me with something personally, I will run in the opposite direction. Okay, she's a runaway bride. So all right. Yeah, so companionship and like partnership, that I think like I also think I get married on screen pretty often. Yeah, so I'm you got vicariously many times. living my bridal fantasies, wife fantasies, any which ways. And I think on screen, I am more of a director's actor, so I always do whatever I'm guided. Yeah, but in the process, when you're actually playing that role, when the director tells you, when he narrates you something, and the stories like that, ఒక్కసారి అనిపిస్తుంది, you will feel అంటే, oh, so cute, such beautiful relation, ఎంత బాగుంది మ్యారేజ్. I think I should also try it out. And eppudana did you ever think in that form? I do, because when, not just like during the scene, even like in my personal life, when I see my friends or my sister, or like in movies, when you see certain marriages, or even in this movie, there were scenes where the idea of a partner sounds very beautiful, but the idea of a partner sounds very beautiful. Okay. There is a default setting problem at the initiation level. Execution tech it never reaches. What about you, Chaitanya? My only కొంచెం ఈ ట్రావెల్లో ఏమైనా అంటే ఈ సినిమా ట్రావెల్లో ఏమైనా కొంచెం లెర్నింగ్స్ ఉన్నాయా, అంటే ఇంటర్నల్ లెర్నింగ్స్? With every film I get to learn a lot. Even with this film, this is my first ever rom-com, like proper romantic comedy. Another exciting factor was also Heba, because I have to do that with Heba, because she's already done quite a lot of films. What happens with me as an actor is I get carried away with the role. Most of the times with every film that I do, I tend to fall in love with the actor, or at least for that point. So I take it very into me. అది నాకు తెలియకుండానే అయిపోతుంది. In that it happens very unknowingly. I don't put any efforts to because I travel so much with the character, I probably feel them as my girlfriend or wife or that, I in that process that will also help my acting. And personal learnings could untai when you are too much into the character. You as a character learn, and you as an actor also learn. So it is learning both ways. As a character, ఇప్పుడు దిస్ గాయ్ ఇస్ ఇలా ఉంటాడు, ఈ రిలేషన్షిప్లో ఇలా ఉంటే ఇలా వర్కౌట్ అవుతుంది, అవ్వకపోవచ్చు అని చెప్పి ఐ కీప్ థింకింగ్ అసలు ఈ సీన్ ఇలా ఎందుకు కన్సిడర్ చేశారు, ఇలా కూడా చేయొచ్చు కదా అని. దట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ ఐ గెట్ ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టర్. యాజ్ ఎ పర్సన్ నాకంటూ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, సో ఐ థింక్ ఓకే ఇది ఇలా కూడా ఇంకోలా చేయొచ్చు. సో I take my characters very seriously. When it comes to marriage, my only fear is responsibility. Okay. Fair part. Getting somebody into our life, again, same. అవన్నీ మాట్లాడతారు ఈ సినిమాలో. నేను అదే అంటున్నాను, మాట్లాడినప్పుడు ఇన్ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు సినిమా ద్వారా ఒక్కసారి పర్సెప్షన్ మారుతుంది కదా. అదే ఇందులో కూడా మై జెన్యున్ కన్సర్న్ ఇస్ ఐ గెట్ సంబడి ఇన్ టు మై లైఫ్. ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్. ఎవ్రీ గర్ల్ వుడ్ హ్యావ్ హర్ ఇన్సెక్యూరిటీస్. Not every girl would want her boyfriend or husband to go romance with some other girl on screen, and she wouldn't want to be seeing that and be comfortable. Okay, I don't care, I don't mind. Especially, but it's also the other way. Every girl is not like that. Every girl, there's so many actors and actresses who are married and who are staying happy to an actor. And even kontamandi out of films kuda they are marrying, no? Yeah, obviously. And they're very happy. I should be lucky enough to find somebody like that. One. Why are you thinking you won't be lucky enough? Yeah. What is this negative Nancy? No, it's not negative. I should ask you also, ma'am. You're also that. I have to come across somebody like that. The world is big. Okay. Don't worry. So, okay.
అట్లాంటిగా మేమిద్దరమే చేసుకోవాలి. Exactly. At least one common point. Both of you have one common point. One common point. Very nice. Okay. ఇప్పుడు ఒక మ్యారేజ్, ఒక రిలేషన్షిప్ అది నిలవాలా పోవాలా, ఇట్లుంటే బాగుంటుంది, అలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నది చెప్పడం అన్నది డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మాట్ విచ్ కాన్ బి ఫాలోడ్? అంటే మీరు ఒక సినిమా ద్వారా లేకపోతే ఒక నెరేటివ్ ద్వారా ఇగో వీళ్ళు ఇట్లా వెళ్తున్నారు, ఇది కాదు కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్, ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, అలా ఉంటే బాగుంటుంది మీరు చెప్తే, do you think it works for everybody? I don't think it works for everybody, right? Correct. Every marriage has its own yes, it pattern. Has because every personality is different. Exactly. And every pair is different. Exactly. Combination is different. So ma film lo Honeymoon Express lo we are not making any recommendation that wedlock is better than living together. Alantivi em cheppatledu mem. Whether it is wedlock or not, whether it is a relationship which is romantic or not romantic, whatever relationship it is, promises made, promises kept అన్నప్పుడే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఓకే, బిఫోర్ యూ మేక్ ఎ ప్రామిస్ యూ థింక్ ట్వైస్. సో హిందూ మ్యారేజ్లో 7 steps ఉంటాయి అంటారు. 7 steps ఆర్ 7 ప్రామిసెస్ అని ఎంతమంది కరెక్ట్గా తెలుసు? ఆ ప్రామిసెస్ తెలుసా? అవి సంస్కృతంలో వాళ్ళు చదువుతుంటే పక్కన ఈ గోల ఆ గోల, డ్రోన్లు గీళ్ళు, అదంతా. పెళ్ళి అనేది ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈవెంట్ అయిపోయింది. దాని నుంచి వచ్చే షార్ట్స్, మీమ్స్, రీల్స్ ఉంటున్నాయి తప్ప అసలు ఏంటి ప్రామిస్ చేస్తున్నాం? వాట్ ఆర్ వి టెల్లింగ్ ఈచ్ అదర్? మ్యారేజ్ ఫోటో షూట్లు కూడా ఉంటాయి. రీమ్యారేజ్ ఫోటోస్ మోర్ ఎలాబరేట్ దెన్ అవర్ మూవీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అలాగా అలాంటి టైమ్స్లో, టర్బ్యులెంట్ టైమ్స్లో, అన్సర్టన్ టైమ్స్లో మనం ఉన్నాము. ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏ సినిమా తీసుకున్నా, ఏ కథ తీసుకున్నా, ఆ 2 క్యారెక్టర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి, వాళ్ళ జర్నీకి ఈ కథ జస్టిఫైడ్ అని చూడాలి, అంతవరకే. ఓకే ఓకే. అందులో కొన్ని ఆడియన్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఈ ఆస్పెక్ట్ కరెక్టే, వీడు చెప్పింది కరెక్టే, తను అన్నది కరెక్టే, ఫీల్ అవుతుంది కరెక్టే, అరే ఇలా చేసి ఉండకూడదే అని ఆడియన్స్ కెన్ డిసగ్రీ విత్ ద క్యారెక్టర్స్, డిసగ్రీ విత్ ద డైరెక్టర్. దట్స్ ఫైన్, బట్ దే హ్యావ్ టు బి ఎంగేజ్డ్. సినిమాతో రిలేట్ అయ్యి ఐడెంటిఫై అవ్వాలి. ఓ వీళ్ళు నిజం చెప్తున్నారు, ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నారు, ఉన్న సమస్యలే చెప్తున్నారు. చిన్న అనుమానం, అది సెల్ఫ్ డౌట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సెల్ఫ్ డౌట్, ఆ డౌట్ కూడా రిలేషన్షిప్ పాడు చేయొచ్చు. సెల్ఫ్ డౌట్ ఉన్న మనిషి అవతలవాడు పొగిడినా కూడా నమ్మడు. నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావునా నమ్మడు, వాడి మీద అనుమానిస్తాడు వీడు. అట్లాగా ఒక చిన్న డౌట్ మన మనసులోనో ఇద్దరు రిలేషన్షిప్ ఒకళ్ళ అవతల వాళ్ళ మీద వచ్చినప్పుడు వదిలేస్తే దాన్ని, అది పెరిగి పెరిగి పెద్దదైపోయి మహాభూతం అయిపోయి అసలు ఎక్కడ మొదలైందో కూడా తెలియకుండా చివరికి 3rd person కౌన్సిలర్ వచ్చి ఓ మీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మొదలైందిరా అని ఒక 10 లక్షలు తీసుకుని చెప్పేంత వరకు తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది ఒక ఆస్పెక్టా? ఎస్, సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఈ ఫిల్మ్లో. అండ్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ది అదర్ పర్సన్. అది చాలా క్లీషేడ్గా ఓహో భర్తని భార్య అనుమానించడం, ఈ అనుమానించటాలు అలాంటి క్లీషేలోకి వెళ్ళాల. మనం మీద మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే, మనకి క్లారిటీ ఉంటే, సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటే అవతల మనిషిని ఎలా చూసుకోవాలో మనకు తెలుస్తుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే రిలేషన్షిప్ని మనమే పాడు చేస్తున్నామని కూడా మనకు తెలియదు. అంటే జనరల్గా దంపతుల మధ్యన కానీ ఎనీ రిలేషన్షిప్లో చిన్న ప్రాబ్లమే వెంటనే ఆనెస్ట్గా ఓపెన్ అప్ అయ్యి కమ్యూనికేట్ చేయకపోతే, ఎవరు తప్పు వాళ్ళు క్షమాపణ చెప్పుకోనో, ఎవరు అనుమానం వాళ్ళు అడగకపోతే అది అలా బ్లోడ్ పెద్దదైపోయి చివరికి రిలేషన్షిప్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఎనిమీస్ దాకా, కత్తులు పట్టుకునే దాకా వస్తుంది. అది పెళ్ళైన అవ్వచ్చు, పెళ్ళి కాకపోయినా అవ్వచ్చు.